हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीवी कोचिंग ओडिया। डीवी कोचिंग ओडिया को समस्त को स्वागत। देख आमे पूर्व पार्ट रे पढ़ी आमे धातु सार एवं विभिन्न आमर खाद्य पेय विषय पढ़ी एवं खाद्य आम पाई कौन पाई जरूरी से विषय रे मध्य आमे पढ़ी एवं स्नेह सार धातु सार जल ए विषय रे आमे पूर्व पार्ट रे अंशर आमे पढ़ी। आज आमे पढ़ा कौन पोषणर प्रकार भेद। कौन पोषणर प्रकार भेद आज आमे पढ़ा ना। देख पोषणर प्रकार भेद अर्थात आमर पोषणर प्रकार भेद कहले पोषण को आमर केते भाग रे विभक्त करा जायछि। जेपरिक आमर स्वभोजी पोषण कौन स्वभोजी पोषण हो गला किंबा आमर हो गला कौन परभोजी पोषण प्राणी सम पोषण एहिपरि आमर विभिन्न पोषण अछि से विषय रे आज आमे पढ़िबा। बुझा बोला प्रथमे आमे स्वभोजी पोषण विषय रे आमे आज किछि डिस्कशन करिबा। सर्वप्रथमे मु तुमको किछि कहबाकू चाहूछि जे जदि आमर क्लासटा भलो लागुछि ताहेले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एवं कमेंट करिवे जे केमिति लागुछि निश्चित करिवे। देखो प्रथमे पढ़िबा स्वभोजी पोषण। स्वभोजी स्व कहले कौन बुझ ना जे जो जीव माने कौन जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती सेमानकु कौन कहते स्वभोजी। स्वभोजी मीन्स देख स्वभोजी अर्थात स्व अर्थ निजे आर भोजी अर्थात भोजन करबा जे निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारसी जे निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारे जे निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारे सेमानंकु ही कोन कहैथे स्वभोजी। जेपरि कि हमर हे गला पत्रहरित थिबा समस्त उद्भिद और नीलहरित शैवाल। पत्रहरित अर्थात जेउ गछ मानकर पत्र रे हमर नीलहरित थाए नीलहरित एवं पत्रहरित थाए सेमाने कौन कर पारंती ना सही उद्भिद माने निज खाद्य निजे तैयारी करि पारंती सेमाने होउछंती कौन गोटे गोटे स्वभोजी प्राणी। अर्थात आमे कहि परिबा जे स्वभोजी प्राणी रो एग्जांपल हैला कौन ना पत्रहरित थिबा उद्भिद कौन पत्रहरित थिबा उद्भिद एवं नीलहरित थिबा शैवाल नीलहरित शैवाल एमाने होउछंती कौन स्वभोजी प्राणी निज खाद्य निजे तैयारी करंती। बुझा पड़ला ना। तुमे भाबुथिबो से मनुष्य मध्य स्वभोजी प्राणी नहीं मनुष्य मध्य स्वभोजी किंतु नहीं कहीं ना से निज खाद्य निजे तैयारी करे नाही। तुमे भाबुछ जे मनुष्य तो निजे तार रंधा घर रे किचन रे से निजे तैयारी करछि ना किंतु नहीं से कौन करछि परिवेश ऊपर डिपेंड करछि वृक्ष ऊपर डिपेंड करछि कहीं ना फलमूल आनुछि पनीपरिबा आनुछि यहाँ को गचर पनीपरिबा आनिकी कौन करछि ना से निजर किचन रूम रे कौन करछि रांधी कि से निज खाद्य निजे प्रस्तुत करछि किंतु कहा ऊपर डिपेंड करछि ना उद्भिद ऊपर डिपेंड करछि तेणुकर से द्वितीय प्रक्रिया द्वारा से निजर खाद्य प्रस्तुत करछि तेणुकर से एक स्वभोजी प्राणी नुह। बुझा पड़ला। एही समस्त जीव सूर्यर आलोक और शक्ति को उपयोग करी सबुज कणिका उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संयोग घटाई श्वेतसा जातीय खाद्य प्रस्तुत करती। बुझा पड़ला। जेते भी आमर पत्रहरित अछन कौन जेते भी आमर पत्रहरित उद्भिद अछंती से माने कौन करथांती ना आमर जीव सूर्यर आलोक आमर सन सूर्यर आलोक आनिकी कौन करती सूर्य आलोक को से माने कौन करथांती शक्ति को उपयोग करिके सबुज कणिका उपस्थिति रे कौन कणिका उपस्थिति रे सबुज कणिका उपस्थिति रे CO2 बा कार्बन डाइऑक्साइड बा
ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ H2O ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ କ'ଣ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସଂଯୋଗ ଘଟାଏ। ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଜ କଣିକା ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଜଳ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପତ୍ରହରିତ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି। କ'ଣ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ। କ'ଣ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତୁମେ ଆଗରୁ ବି ଏହି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିଥିଲ ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଦେଖ ତାପରେ ଜାଣିବା ଯେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ'ଣ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରି କେତେକ ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏକ କ'ଣ ବିଶେଷ ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳୁଥିବା ଶକ୍ତିରୁ ଆହରଣ କରିକି ସେମାନେ ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ବୁଝିହେଲାଣି ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଯେ ଆମର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏହିପରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଏହି ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କିମ୍ବା ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଏହି ଅଜୈବ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରନ୍ତି ଏନର୍ଜି କନଭରସେସନ୍ କରନ୍ତି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା ଆମର ସେହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ଫଳରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଆଇ ହୋପ୍ ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ନାଇଁ। ଦେଖ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। କ'ଣ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ସ୍ୱଭୋଜୀ ଜାଣିଲ ନା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଯେପରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇଗଲା ପତ୍ରହରିତ ଉଦ୍ଭିଦ। କ'ଣ ପତ୍ରହରିତ ଉଦ୍ଭିଦ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା ପତ୍ରହରିତ ଉଦ୍ଭିଦ। ସେହିପରି ଆମର ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ। ଦେଖ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। କ'ଣ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ଦେଖ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ମିନ୍ସ କାଣା ପର ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିଛ ପଡ଼ୋଶ ପର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ନିଜର ନୁହେଁ ନା ପର ଅର୍ଥ ପର ବା ଅଲଗା ଲୋକଟା ଆଉ ଭୋଜି ଅର୍ଥ କିଏ ନା ଯିଏକି ଅଲଗା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରସି ଯିଏକି ଅଲଗା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଯିଏ ନିର୍ଭର କରେ ତାହାକୁ ପର କୁହାଯାଏ। ଜାଣିଛ ନା ଦେଖ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପରଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ
ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜର ପୋଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ପରଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ଯେପରିକି ଆମେ ନା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ପରଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ଆଉ ଯେତେ ବି ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ଯାହା ହୋଇଗଲା ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ବୁଝିଲ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ମଲାଙ୍ଗ ନିର୍ମୂଲି ରାଫଲେସିଆ ଆଦି ପରଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ ଏଇ ରାଫଲେସିଆ ହେଇଗଲା, ନିର୍ମୂଲି ହେଲା, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଗଲା, ମଲାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ପରଭୋଜୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ବୁଝାପଲା। କବକ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବୁଝାପଲା ନା ଆମର କବକ ଭଳି ଆମର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପରଭୋଜୀ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝାପଲା। ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରସନ୍, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ନିଜର ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣକୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ? ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣକୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ। କ'ଣ? ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ। ଆମର ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ଏକ। ବୁଝାଗଲା। ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ଦେଖ ପଢ଼ିବା। ନା ପରଜୀବୀୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ? ପରଜୀବୀୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀୟ ବା ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ନା ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ତୁମେ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜାଣିଛ ନା? ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ଅଛି, 9ରେ ବି ଅଛି, ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଅଛି। ବୁଝାଗଲା। ଏବଂ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ଘାସ କ'ଣ? ଘାସ। ଏଇ ଘାସକୁ କିଏ ଖାଇଥାଏ? ନା ଛେଳି ଖାଇଥାଏ। ଛେଳିକୁ କିଏ ଖାଏ? ବାଘ ଖାଏ। ବାଘକୁ କିଏ ଖାଏ? ଶାଗୁଣା ଖାଏ। ଏପରି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଜଣେ ଖାଏ, ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଖାଏ। ଏପରି ଆମର ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଥାଏ ନା। ସେହିପରି ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାଗଲା ଯେ ପରଜୀବୀୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପରଜୀବୀୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ହିଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝାଗଲା। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାଣୀୟ ବା ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଧରିନିଅ ଯେ ଆମର ବାଘ କ'ଣ? ବାଘ। ଏହି ବାଘଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଖାଇଥାଏ ନା। ବାଘଟା ଆମର କ'ଣ? ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଖାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଘ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ? ଯିଏକି ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ କରିଥାଏ? ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହିଁ କ'ଣ କରିଥାଏ?
ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମର କ'ଣ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ପରିପାକ ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଆତ୍ମୀକରଣ ବା ଆମର ଯେଉଁ ହଜମ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ, ଏହା କ'ଣ ସରଳୀକୃତ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ପରିପାକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସରଳୀକୃତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କର। ବୁଝାଗଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହା ଶରୀର ଗଠନରେ ଓ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପକାର ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଶରୀର ଗଠନ ଏବଂ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସହାୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ। କ'ଣ ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ନା। ତୁମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ କ'ଣ, ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଜୀବୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ମୃତୋପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ କରିସାରିଲାଣି ବା ଯିଏ ମରିସାରିଲାଣି ବା ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ସେହି ମୃତୋପଜୀବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବା ଯାହାର ଜୀବନ ନୀତି ହେଇକରି ସେମାନକେ ଖାଇଲେ କୌଣସି ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା ନା, ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀ ମୃତ, ଗଲିତ ଏବଂ ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମୃତୋପଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୃତ କିମ୍ବା ଗଲିତ କିମ୍ବା ପଚାସଢ଼ା ଖାଦ୍ୟରୁ ହିଁ ନିଜର କ'ଣ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, ଆବର୍ଜନାରୁ ହିଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ମୃତୋପଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜୀବମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଫସଫସିଆ ଜାତୀୟ ବା ଆମର କୋମଳ ହୋଇଥିବା ଯେପରିକି ଆମର ହେଇଗଲା ପଚାସଢ଼ା ଆମର କ'ଣ ଖତ ଏବଂ ଆମର ପଚାସଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବା ପନିପରିବା ହୋଇଗଲା, ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମାନେ ଏହିପରି ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେହି ଜୀବମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ମୃତୋପଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ନା। ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରସନ୍ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶରୀରରୁ ପାଚକ ରସ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଜୁସ୍ କ୍ଷରଣ କରି ଶରୀରର ବାହାରେ ହିଁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ନିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ କ'ଣ ହେଇଥିସି ନା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୋମଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ଫସଫସିଆ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଶରୀରରୁ ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଶରୀରର ବାହାରରେ ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଦହନ କରିପାରନ୍ତି ବା ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ। ତାପରେ ଦେଖ, ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରି ଶରୀର ଗଠନରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି ପରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି
ନା ଶରୀର ଭିତରେ ଶୋଷଣ କରିକି କ'ଣ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରର ଗଠନ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ନା ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକ କ'ଣ ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେମାନେ ନିଜର ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝାଗଲା। ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ମୃତୋପଜୀବୀ ଆକାରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନିଜର ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।